वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज मैं आप समूह सिख संगतां दे नाल एक बहुत ही गंभीर ਅਤੇ संजीदगी भरे मसले ते कुछ कुछ विचार साझे करन जा रहा हाँ। तो मैं आप समूह सिख संगतां नूं ये दसना चाहांगा भी यह मसला है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी का। तो इस वास्ते मैं आप जी नूं बेनती करना चाहांगा भी मेरी एक एक गल नूं बहुत ही ध्यान दे के बहुत ही तवज्जो दे नाल आप भी सुनो तो होरना सिख संगतां दे नाल भी वध तो वध जरूर शेयर करो जी, तां जो हर एक उस व्यक्ति तक ये मैसेज पहुँच सके जिहड़ा व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी नूं पढ़दा है, गुरु साहिब की पावन बाणी नूं प्यार करता है। तो साध संगत शायद हो सकता है भी गाहे बगाहे कदी तुसीं भी इस गल वल ध्यान दिता होवेगा भी अज साडे विचकार कुछ पंथ विरोधी व्यक्तियों वालों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी दे विच मिलावट करन दी साजिश के तहत हेठ कुछ अजिहियां रचनावां लिख के आम लोगों के विच आम सिख संगतां दे विच काफ़ी लंबे अरसे तो प्रचलित कीतियां जा चुकियां ने ते प्रचलित कीतियां जा रही ने। ਜਿਹੜੀਆਂ रचनावां मैं आप जी नूं दसना चाहांगा, इनू सुनो जी ध्यान दे नाल। ਜਿਹੜੀਆਂ रचनावां सब तो वड्डी हैरान करन वाली गल यह है, विचारन वाली गल यह है भी गुरु नानक महाराज पातशाह जी का नाम वरत के नानक पद के हेठ ਜਿਹੜੀਆਂ वा यह रचनावां लिखियां गईयां ने। पर साध संगत मैं बेनती करना चाहांगा भी साडे वास्ते सब तो वड्डी अफसोस करने वाली गल यह है भी साडे विचों बहुतियां नूं अज तक जो है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी की सोझी नहीं आ। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन अमृतमई बाणी की बहुती पछाण नहीं आ। शायद यही एक वड्डा कारण आ जी भी कुछ पंथ विरोधी व्यक्तियों वालों या फिर कुछ कवियों वालों एक कोशिश की जाती है भी गुरु नानक महाराज पातशाह जी का नाम वरत के नानक पद के हेठ कुछ निरोल कच्चियां रचनावां लिखियां जांदियां ने अते उन्हां नूं मशहूर किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, प्रचलित किया जाता है। पर असी समझते हैं भी यह जिहड़ी रचना है जिहदे विच नानक नाम आया है या नानक पद या नानक शब्द आया भी ये गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी है, जबकि वो गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी बिल्कुल नहीं है, गुरु साहिब की बाणी का हिस्सा नहीं है। तो हुण इत्थे साध संगत जी मैं आप जी के सन्मुख अजिहियां निरोल कच्चियां रचनावां दियां कुछ तुकां जिहड़ियां वा उस स्क्रीन के उपर शो कर रहा हाँ। तो मैं आप जी नूं बेनती करना चाहांगा भी इन्हां तुकां नूं तुसीं बहुत ही ध्यान दे के देखो, इनू समझो अते इनू विचारो। साध संगत इत्थे ये भी दसना चाहांगा भी ये जिहड़ियां तुकां ने ये गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी का हिस्सा नहीं हैं। हुण ये जिहड़ी तुक तुसीं स्क्रीन उपर देख रहे हो जी, ये तुक किहड़ी है जी भला? नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हुण अक्सर आम करके तुसीं देखिया होवेगा भी सोशल मीडिया ते यह जिहड़ी तुक आ ये बहुत ज़्यादा जिहड़ी वो प्रचलित की गई आ ते कई गायकों वालों इस तुक दे उपर जिहड़े हन वो कई गीत भी फिल्माए गए हैं जी। अते आम करके कई लोगों ने अपनियां मोटर गड्डियां दी बैक साइड के उपर यह जिहड़ी तुक वो लिखवाई भी हुंदी है जी, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पर साडे विचों बहुतियां नूं पता ही नहीं आ भी ये जिहड़ी तुक है ये गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी का हिस्सा नहीं आ, गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी च दर्ज नहीं आ। सानू इंज लगता है भी इस तुक दे विच नाम शब्द आया वा, खुमारी शब्द आया वा, ते सब तो वड्डी गल भी नानक शब्द आया है, नानक पद आया है। शायद ये जिहड़ी तुक है ये गुरु साहिब की पावन बाणी दी आ। पर मैं आप जी नूं ये दसना चाहांगा भी इत्थे असीं भुलेखा खा रहे आ। यही तो साध संगत अज मैं तुहाडा भुलेखा दूर करन दा यतन कर रहा, तुहानूं अवेयर करन दी कोशिश कर रहा भी नानक पद दे हेठ ये जिहड़ी रचना है ये निरोल कच्ची रचना है, ये गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी का हिस्सा नहीं है। इस तो अगली तुक तुसीं देखो, सतगुर दातै काज रचाया अपनी मेहर कराई। हुण आम करके तुसीं देखिया होवेगा भी साडे विच बहुते जिहड़े आ वो सज्जण अजिहे आ
ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਡ ਛਪਾਉਣੇ ਹੋਣ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਾਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਘੜੀ ਹੋਈ ਤੁਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜਰਾ ਵੀ, ਏਕੋ ਸਿਮਰੋ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਜਲ ਥਲ ਰਿਆ ਸਮਾਏ, ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਸਿਮਰੀਐ ਜੰਮੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਗੁਟਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੋਲ ਕੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਨਿਰੋਲ ਕੱਚੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਕਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਸੇਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਕੱਚੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 509 ਅੰਕ ਤੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇੰਝ ਆ ਜੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੋ ਸੇਵੀਐ ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਅਵਰ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ ਸੇਵੀਐ ਜੰਮੈ ਤੈ ਮਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਆ ਅਸਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 509 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੇ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਮੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਕੂਕ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕੂਕ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਇਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੂਕ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 200 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਜਿਹੀਆਂ
ਨਿਰੋਲ ਕੱਚੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਕੱਚੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਝ ਕਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਾਣੀ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਆਮ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਰਚੇ, ਭਾਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਪਦ ਵਰਤ ਕੇ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਘੂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ, ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਅਮੋਲਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਲਗੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹਨੇ ਕੱਚੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਵੀ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਕੱਚੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੇ ਹੇਠ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।